اگر آپ کو خوف پسند ہے، اگر آپ ان کہانیوں کے شوقین ہیں جو نیند اڑا دیں، تو یقین جانیے آپ صحیح جگہ پر ہیں۔ یہاں آپ کو ملیں گی ایسی ہارر سٹوریز جو صرف کہانیاں نہیں بلکہ ایسے راز کا انکشاف ہوتا ہے جو آپ کی نیندیں اڑا دیں۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ ہر کہانی میں ہے چھپا ایک نیا خوف اور ایک نیا راز، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاریفائنگ اسٹوریز۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی کہانی ہے تو پلیز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک ایسے ہاسٹل سے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ محض اینٹوں اور پتھروں کا ڈھیر نہیں بلکہ زندہ روحوں کا قبرستان ہے۔ یہ کہانی ہے ایک پرانے ہاسٹل کی۔ 2010 کا سال تھا۔ احمد، جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک بڑے شہر میں آیا تھا۔ اس کے پاس محدود وسائل تھے۔ شہر کے مہنگے ہاسٹلوں کا کرایہ اس کے پہنچ سے بہت دور تھی۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد اسے ایک پرانا فرسودہ ہاسٹل ملا جو شہر کے بالکل کنارے پر ایک ویرانے میں واقع تھا، جو بہت ہی زیادہ پرانا ہاسٹل تھا۔ کرایہ انتہائی سستا تھا، اس لیے احمد نے فوراً ہی اسے لے لیا۔ جس دن وہ ہاسٹل پہنچا، موسم کچھ عجیب سا تھا۔ بادل گہرے اور بھاری سے لگ رہے تھے، جیسے کوئی المناک واقعہ ہونے والا ہو۔ ہاسٹل کی عمارت کو دیکھتے ہی احمد کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ عمارت کی دیواریں سیاہی مائل تھیں، جیسے انہیں دھوئے ہوئے صدیاں گزر گئی ہوں۔ کھڑکیوں کے شیشے گرد آلود اور ٹوٹے ہوئے تھے۔ دروازوں کی لکڑی گلی سڑی تھی۔ جیسے ہی اس نے ہاسٹل کا دروازہ کھولا، سامنے ایک ریسیپشن موجود تھا اور پوری بلڈنگ سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہال میں ایک پرانی بجھی ہوئی بلب کی مدھم روشنی چمک رہی تھی۔ ہوا میں نمی کے ساتھ ساتھ پھپھوندی اور گلی سڑی لکڑی کی بو بھی آ رہی تھی۔ سناٹا اتنا گہرا تھا کہ احمد کو اپنی سانسوں کی بھی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایک بڑھیا جو وہاں کی کیئر ٹیکر لگ رہی تھی، اس نے کمرہ نمبر 309 کی چابی دی۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھیں احمد سے ملنے سے گریز کر رہی تھیں۔ کمرہ نمبر 313 تیسری منزل پر تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے احمد کو محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ مڑا تو اسے لگا جیسے ایک سایہ سیڑھیوں کے نیچے سے غائب ہو گیا ہو۔ اس نے اسے محض تھکاوٹ کا اثر سمجھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچا، کمرہ چھوٹا اور تنگ تھا۔ ایک پرانا پلنگ، ایک میز اور ایک الماری۔ کھڑکی کے پردے پر دھول کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ ایک آئینہ دیوار سے لٹک رہا تھا۔ اس کا شیشہ دھندلا اور سیاہ ہو چکا تھا، جیسے اس میں سے روشنی بھی جذب ہو جاتی ہو۔ رات گئی، احمد گہری نیند سو گیا۔ اچانک ٹھیک 2:30 بجے اس کی آنکھ ایک دم کھلی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے کمرے میں موجود ہے۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ پھر اس نے ایک آواز سنی۔ یہ آواز تھی ایک ایسی ہلکی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کی جو دروازے کے باہر سے آ رہی تھی۔ یہ ہنسی اتنی ڈراؤنی اور شیطانی تھی کہ احمد کے جسم میں برف پھیل گئی۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ مڑا، اس نے کمرے میں قدم رکھا۔ کمرے کے کونے میں لٹکے ہوئے شیشے کے اندر سے ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ یہ کوئی عام سایہ نہیں تھا، یہ ایک نوجوان لڑکے کا روپ تھا جس کا چہرہ کسی خوفناک حادثے کی وجہ سے مکمل طور پر خراب ہو چکا تھا۔ اس کی جلد جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، جیسے اسے کسی تیزاب سے جلا دیا گیا ہو۔ آنکھیں لال انگاروں کی طرح ہو رہی تھیں، جو ایک ایسی رونی بے جان مسکراہٹ بنا رہا تھا جسے دیکھ کر احمد کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ احمد چیخنا چاہتا تھا، لیکن اس کے گلے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا
और फिर पलक झपकते ही वो आईने से तहलील होकर गायब हो गया। सुबह होते ही अहमद नींद की कमी और खौफ से थकावट महसूस कर रहा था। इसने हॉस्टल के बूढ़े चौकीदार बख्शू से इस रोने ख्वाब के बारे में पूछा। बख्शू का चेहरा फौरन ही जर्द पड़ गया। इसने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यहाँ कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। ये पुरानी इमारत है, हवा के बहाव से अजीब आवाजें आती हैं। ज्यादा पढ़ाई ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। लेकिन अहमद बख्शू की आंखों में झलकते खौफ को पड़ चुका था। वो जानता था कि बख्शू सच छुपा रहा है। अगली कई रातों तक वही रोना नजारा दोहराया गया। हर रात ठीक 2:30 बजे वही हंसी और फिर वही खौफनाक चेहरा। लेकिन अब ये महज एक नजारा नहीं रहा था, अब वो वजूद करीब आने लगा था। एक रात अहमद ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनी। वो डर के मारे बिस्तर पर ही साकित पड़ा रहा। फिर इसने खिड़की के शीशे पे एक सरसराहट सुनी। जब इसने देखा तो शीशे पर खून के धब्बे थे और उनके साथ कुछ निशानात थे। उंगली की लकीरों के निशान बने हुए थे। एक और रात जब अहमद गहरी नींद में था, इसे एक अजीब सी बू ने जगा दिया। ये बू ताज़ा खून और सड़े हुए गोश्त की जैसी लग रही थी। इसने आंखें खोली तो देखा वही लड़का इसके बिस्तर के बिल्कुल सिराने खड़ा है। इसका खौफनाक चेहरा अहमद के चेहरे से बहुत करीब था, 1 इंच के फासले पर था। इसकी सड़ी हुई सांसें अहमद के चेहरे से टकरा रही थी। इसने अपना हाथ बढ़ाया जिसकी उंगलियां गल चुकी थीं और अहमद के रुखसार को छुआ। अहमद का दिल धक से रह गया, वो बेहोश हो गया। अहमद अब एक जिंदा लाश जैसा बन चुका था। नींद की कमी, मुसलसल खौफ और तन्हाई ने इसकी सेहत को तबाह कर दिया था। वो समझ गया कि ये रूह इसे कुछ बताना चाहती है, इसे कहीं ले जाना चाहती है। एक रात जब इसका सब्र जवाब दे चुका था, इसने फैसला किया कि अब खौफ से भागना नहीं बल्कि इसका सामना करना है। इस रात जब वही हंसी सुनाई दी, अहमद हिम्मत करके दरवाजा खोलने गया। वहां वही खड़ा था। इसने अहमद की तरफ देखा और फिर पीछे मुड़कर चलने लगा। अहमद इसके पीछे हो लिया, इसे सीढ़ियों से नीचे ले गया, फिर एक तारीखी रास्ते से होता हुआ तहखाने के एक भारी जंग आलूद दरवाजे तक ले गया, जिसमें आम तौर पर ताला लगा हुआ होता था, लेकिन आज वो खुला हुआ था। तहखाने में दाखिल होते ही अहमद एक खतरनाक बदबू का सामना करना पड़ा। सड़े हुए जिस्म और किसी तेज केमिकल का मुरक्कब था। तहखाने के एक कोने में ईंटों से एक नई दीवार चुनी गई थी। ये साया इसी दीवार की तरफ इशारा करता हुआ गायब हो गया। अहमद ने देखा कि साइड में एक पुरानी कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी। एक अजीब हिम्मत ने इसे इस दीवार को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। हर वार के साथ ईंटें बिखरने लगी। आखिरकार दीवार टूट ही गई। दीवार के अंदर का मंजर देखकर अहमद के होश उड़ गए। वहाँ एक छोटा सा कमरा था। इसके फर्श पर एक पुराना दागदार गद्दे का बिस्तर बिछा हुआ था और इस पर एक लाश पड़ी थी। लाश का जिस्म खुश्क हो चुका था, वो मम्मी बन चुका था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसका चेहरा बिल्कुल वही था जो अहमद ने हर रात देखा था। भयानक, और वही खुला हुआ मुंह और वही ड्रोनी मुस्कुराहट। लाश के इर्द गिर्द कुछ केमिकल्स के डब्बे पड़े हुए थे जो जाहिर कर रहे थे कि किसी ने इसे महफूज करने की कोशिश की थी। एक कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। डायरी का पहला सफ़ा फटा हुआ था, लेकिन अंदर के सफ़ात महफूज थे। अहमद ने जैसे ही डायरी पढ़नी शुरू की, इसके रोंगटे खड़े हो गए। ये डायरी तालिबे इल्म आरिफ की थी जो 10 साल पहले इस हॉस्टल में रहता था। डायरी में बख्शू के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था। बख्शू एक सीरियल किलर था। आरिफ उसका राज फाश करने वाला था। एक रात जब आरिफ अपने कमरे में
कमरा नंबर 309 में पढ़ाई कर रहा था। बख्शू इस पर टूट पड़ा। इसने आरिफ को बुरी तरह पीटा और इसको जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया। आरिफ अपनी डायरी में लिखता है कि इसका आखिरी वक्त करीब है और वो बख्शू को लानत भेजता है। लेकिन सबसे खौफनाक इंकशाफ डायरी के आखिरी सफ़े में था। बख्शू दरअसल हॉस्टल का खुफिया मालिक था। वो एक साइकोपैथ था जिसका मकसद कमजोर और तन्हा तलबा को हॉस्टल में लाकर इन्हें इस तरह से डराना धमकाना और पागल कर देना और उनको मार देना। आरिफ की रूह अपने अंजाम के बाद हर इस नए तालिबे इल्म को डराना चाहती थी जो हॉस्टल में आता था, ताकि वो इस खौफनाक मुकाम से भाग सके और बख्शू के चुंगल से बच सके। अहमद ने फौरन पुलिस को फोन किया। पुलिस ने आकर बख्शू को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान बख्शू ने अपनी तमाम जुर्म का एतराफ कर लिया। इसने न सिर्फ आरिफ को कत्ल किया था बल्कि माजी में दीगर तलबा की लापता होने की वारदात में भी इसका सर था। आरिफ की लाश को निकालकर मुनासिब तरीके से दफनाया गया और हॉस्टल्स को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज भी जो लोग इस वीरानी इमारत के करीब से गुजरते हैं वो दावा करते हैं कि रात के वक्त तीसरी मंजिल की खिड़कियों में से वही भयानक तरीन चेहरा झांकता हुआ दिखाई देता है। कभी कभी हल्की हवा के झोंके के साथ एक मध्यम खिलखिलाती हंसी सुनाई देती है। मुकामी लोगों का मानना है कि आरिफ की रूह अब भी वहां मौजूद है।